मन सब ते ऊंचा, आनन संसार को लगै, ढूंढ रहे हम मूचा। बहु बेअंत अत बड़ो गाहरो, थाह नहीं अगहुचा। तोल न तुलिया मोल न मुलिया, खत पाइया मन रुचा। खोज असंख्या अनिक पंथा, बिन गुर नहीं पहुँचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर, मिल साधु रस पुंचा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मन, पर ताख गुरु निस्तारे। कहाँ बुद्ध प्रभ तोष हमारी, बारन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। परम सन्मानयोग गुरता गद्दी ते सुभाईमान, क्यावर शादार तख्त दे मालक, याहराज हूर हाजरा हजूर। दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप, धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सत संगत रूप होकर के हाजरियां भर रहे गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार कृपा सदका संध्या दे समय तो सतगुरां दी पावन हाजूरी अंदर सुंदर दीवान सजाए गए ने। सजे हुए दीवाना अंदर पावन गुरबाणी रहरास साहिब जी दे जाप होए ने। उपरंत आरती आरता गुरबाणी कीर्तन होए। मूल मंत्र गुर मंत्र अभ्यास आप संगतां ने रल मिल करके कीता है।
गरीब नवाज सतगुरु जी ने बख्शिश करके रहमत करके त्रुट करके सानू अपनी गोद अंदर सत संगत रूप होकर के बैठन दा सुभाग समा बख्शिश कीता है। पावन बाणी नूं पढ़िए ਤਾਂ गरीब नवाज पातशाह जी ने जिक्र किया है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ज्योति स्वरूप वाहिगुरु आप है, उस वाहिगुरु ने ही संसार ते गुरु नानक का रूप धार करके गुरु नानक अखवाना कीता है। परमेश्वर के दो स्वरूपों का पावन गुरबाणी अंदर जिक्र आउंदा है। एक है निर्गुण ते दूसरा है सरगुण। निर्गुण का अर्थ है कि जिहदा कोई आकार ना होवे, जिहदा कोई रंग रूप ना होवे, जिसका जिक्र कलगीधर पातशाह जी ने जाप साहिब जी की पहली पौड़ी अंदर किया है। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पाप नहन जेह, रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केह। जिहदा कोई चक्र चिन्ह दसिया नहीं जा सकता, जिहदा कोई रूप रंग नहीं बयान किया जा सकता, जिहदी कोई जात पात नहीं है, उसनूं क्या गया है निर्गुण। इहदा अर्थ भाव ये नहीं कि जिहदा कोई रंग रूप नहीं गा, जिहदा कोई आकार नहीं गा, तो आप समझ लीए कि उन्होंने किवें मन लवांगे कि वह हैगा कि बड़ा कठिन है, जिहदा कोई रंग रूप नहीं। अक्सर ये वचन भी किया जाता है कि साइंस मुताबक धर्म नूं मनना चाहिए है, पर सवाल ये उठता है कि जिहड़ी गुरमत है वो इत्थों शुरू होंदी है कि तू उहदे नाल जुड़ना है जिहदा कोई रंग रूप नहीं गा, जिहदा आकार नहीं गा। जे साइंस तो इस गल नूं कदे भी मनेगी कि जिहदा कोई रंग रूप नहीं गा, जिहदा आकार नहीं गा, क्योंकि साइंस तो उस चीज़ नूं मनदी है जिहदा कोई रूप है, रंग है, आकार है, जो दिसदा है। पर धर्म इत्थों शुरू होंदा है कि जिहड़ा दिसदा नहीं, जुड़ना उहदे नाल है, जपना उस नूं है कि जपदियां जपदियां उहदे दर्शन होणगे। ते गुरु प्यार वालिओ, निर्गुण स्वरूप जिहड़ा है वो पातशाह ने पावन बाणी अंदर बयान कीता है, पर किते भुलेखा ना पै जावे कि जिहदा रंग रूप नहीं उहनूं किवें मन लईए। उस नूं मनना बड़ा कठिन है। धन गुरु नानक साहिब जी जपजी साहिब विच एक वचन करते ने, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम ना लेखन हार, मन्ने का वह कर्म विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाना मन कोए। इस करके पातशाह कहते ने उस वाहिगुरू नूं मनण वाले की वडियाई बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि उस नूं मनना बड़ा कठिन है जिहदा कोई रंग रूप नहीं है। पर नाल सतगुरां ने यह भी भरम कढ़ दिता है कि किते ये भुलेखा ना पै जावे कि जिहदा रंग रूप नहीं, आकार नहीं, उहनूं असीं किवें मन लईए कि वो हैगा है। तां धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा पावन बाणी विचों शब्द पढ़दे हां, काहे रे बन खोजन जाई। पातशाह जी फरमाउंदे ने, हे जीव कादे वास्ते तू जंगल नूं खोजन चलिया है। सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वो सारियां थावां ते निवास करन वाला सदा सारियां तो निर्लेप है, वो तेरे विच भी समाया होया है। रहाओ पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुगर माहे जैसे शाई, कैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजहो भाई। पोहप का अर्थ है फुल, मद का अर्थ है विच, बास का अर्थ है सुगंधी, बस्त का अर्थ है वसदी है। मारे कहते जिवें फुल दे विच सुगंधी वसदी है,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕੋਹ ਮੱਧ ਜਿਉ ਵਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਕਰ ਇੱਕ ਮੁੱਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ। ਮੁੱਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਕਰ, ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਮੁੱਕਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਮੁਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੀਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਜਾਣੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰੂਪ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵੈ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਭਾਨੇ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਆ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ, ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਘੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਨੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪਿਓ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰੀ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ, ਬਾਬਾ ਪਹਿਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु के सन्मुख होए ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ हे ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, पर तेरा नाम जिहड़ा संसार दे अंदर गुरु परमेश्वर करके प्रसिद्ध होवेगा, प्रचलित होवेगा। ऐसे धन गुरु नानक देव पातशाह जी हुए ने, जिन्हां दा जिक्र कलगीधर पातशाह जी ने पावन गुरबाणी बचित्र नाटक की पावन बाणी अंदर सतगुरां ने दर्शाया। जदों असीं पावन बाणी बचित्र नाटक श्री दसम ग्रंथ साहिब विचों पढ़दे हां कि पातशाह जी ने कुछ वंशां दा सिजरा कीता, सिजरा दस्सिया है कि बेदी वंश कित्थों चली, सोढ़ वंश कित्थों चले, क्योंकि ये जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। सो गुरु प्यार वालियो को पातशाह ने बड़े विस्तार नाल समझाया है। पर अगे जाके पातशाह ने फिर वचन किया है दोहरा, तिन बेदियन की कुल बिखै, प्रगटे नानक राय, सब सिखण को सुख दए, जह तह भय सहाय। कहते तिना बेदियां दी कुल विच धन गुरु नानक साहब राजा स्वरूप हो करके प्रगट होए ने अते सारे सिखां नूं सुख देना कीते ने। ते जह तह भय सहाय, जिथे जिथे सिख नूं लोड़ पई है, जीवन नूं लोड़ पई है, जिसने याद कीता है उत्थे पातशाह ने सहायता कीती। कि अगला बचन पातशाह जी उचारदे ने, क्यों भाई तिन इह कालमो धर्म चलायो, सब साधन को राह बतायो। तिन भाव तिस गुरु नानक देव पातशाह जी ने कालयुग के अंदर ये धर्म चलाया जिस धर्म विच अज आपां विचरदे हां। ये धर्म धन गुरु नानक साहब ने चलाया है। तिन इह कालमो धर्म चलायो, सब साधन को राह बतायो। जिहड़े सारे साध सन, साधु जन भटक गए सन, तप जरूर करते सन, भटक गए सन, उन्हां नूं भी असली मार्ग रस्ता धन गुरु नानक साहब जी ने दस्सिया है। अगला वचन पातशाह जी धन गुरु कलगीधर पातशाह लिखते ने कि जो ताके मार्ग मह आए, ते पाप ताप कबहू नहीं संताए। जो ताके, ताके भाव किस गुरु नानक साहब जी वालों चलाए हुए मार्ग, ये जो सिक्खी का मार्ग है, ये जो सिख पंथ है, धन गुरु नानक साहब ने चलाया। इस मार्ग दे विच जिहड़े जीव आ गए ने, जो ताकि मार्ग मह आए, पाप ताप ना कबू सताए। उन्हां नूं कहंदे पापां ने तापां ने कदे सताउणा नहीं कीता। पाप भी कई प्रकार दे, मैं विस्तार नहीं करना क्योंकि समा बहुत लगेगा, फिर किते आपां इस नूं वध लवांगे। कुछ शरीर दे पाप हुंदे ने, कुछ मन दे हुंदे आ, कुछ साडी सोच दे हुंदे। तीन तरह दे पाप विद्वानां ने मन्ने होए ते ताप जिहड़े ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਪ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਦਿ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਧੀ, ਤੀਜਾ ਉਪਾਧੀ। ਆਦਿ ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ, ਝੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਵਿਆਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ। ਤੇ ਉਪਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗੜ ਨਾ ਕੋਊ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗਾ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਆਏ, ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਪਾਪ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਬੂ ਸਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਤਾਪ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਜੇ ਪੰਥ ਤਵਨ ਕੇ ਪਰੇ, पाप ताप तिन के सब हरे।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਬੂ ਸਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਲ ਕਾਲ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਿਮਰ ਮਣਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਣਾ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਚਿਤਾਰਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੂਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਜਾੜ ਕੀ? ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣੈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਬੇਸਮਝ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣੈ, ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਚਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਅਖਰੀ ਹੈ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ?
ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤਰਲਾ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਔਗਣ ਭਰੇ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ, ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਧੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੀਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਏ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਇਹ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਭੱਟ ਦੀ, हे ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 10 ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਮੇ ਕੇਵਲ 10 ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਾਮਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਾਮਾ, ਇਹ 2 ਜਾਮੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨਹੀਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਰਸ ਆਇਆ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ
हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ। ते अगला वचन है सतगुरु का दर्शन पाए जीव। सतगुरु का दर्शन भी बाणी सुन के प्राप्त हो जाता है। ते भाई लहणे नूं होया बाणी सुनते पे ने ते इतिहासकार लिखते हैं कि वो बाणी पढ़न वाला कौन सी? भाई जोध धन गुरु नानक साहब जी का सिख सी। अमृत वेले उठिया नदी विच इशनान कीता ते वस्त्र पहन करके उत्थे ही एकांत विच चौंकड़ा मार करके कंढे ते बैठ करके बाणी पढ़ रहा है। जपजी साहिब का पाठ संपूर्ण कीता है ते आसा की वार का पाठ कर रहा है। कहते ने जदों भाई लहणे के कन्नां विच आवाज़ पई उदों भाई जोध आसा की वार की 21वीं पौड़ी पढ़ रहा सी। जिवें इतिहास विच लिखिआ वो पौड़ी सी, पौड़ी जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा समाधीऐ। जित कीता पाईऐ अपना सा घाल बुरी क्यों घालीऐ। मंदा मूल न कीचाई दे लम्मी नदर निहालीऐ। ज्यों साहिब नाल नहारीऐ तेवे हा पासा ढालीऐ किश लाहे उपर घालीऐ। ये पौड़ी चल रही सी जो भाई लहणे दे कन्नां विच आवाज़ पई। बड़ा रस आया है, आनंद आया, तुरिया नहीं गया, बाणी की संपूर्णता हुई है। कि भाई लहणे ने वेख्या ये तो मेरे ही पिंड का रहन वाला भाई जोध है। पुछया कि भाई जोध तू की पढ़ रहा सी? आख्या पावन गुरबाणी पढ़ रहा सी। आख्या गुरबाणी आई किथों है? ते भाई जोध कहन लगा ये तुर तो आई हुई गुरबाणी है। आख्या कोई लियाउण वाला भी होएगा? भाई जोध कहन लगे इनू लियाउण वाला भी तुर तो ही आया, वो भी इथों दा नहीं। आख्या कोई नाम ते होवेगा? ਤਾਂ उस वेले कहन लगे हाँ ना है उन्हों का धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह। वो भी धुर तो आए ने, ये बाणी उन्होंने दे राही आई है, धुर की बाणी है। अते आख्या भाई जोत मैं गुरु नानक साहब के दर्शन करने। देखो बाणी सुन के दर्शना की तांग पैदा हो गई। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखण का चाओ। प्रभु नूं देखण दा वेखण दा चाह पैदा हो गया है। आख्या दर्शन करने ने भाई लहणा जी कह रहे ने। भाई जोध कहन लगे हो सकते दर्शन? आख्या कित्थे रहिंदे ने धन गुरु नानक साहब जी? भाई जोध कहन लगे है तो हर थां मौजूद, कोई थां ऐसी नहीं जिथे गुरु नानक ना रहिंदा हो। पर जे शरीर रूप में दर्शन करने हैं तो इस वक्त वो करतारपुर साहब की धरती पर रहिंदे ने। मन बना लिया कि इस बार गुरु नानक साहब के दर्शन जरूर करने। जदों देवी की यात्रा में जावांगे रस्ते विच करतारपुर आउणा है ये दर्शन करके जावांगे। ये मन बना लिया भाई लहणा जी। एक गुरसिख की एक घड़ी को संगत ने गुरु वाल प्रेर दिता। तू गुरसिखां की संगत गुरु कोल लैके जाती है कि गुरु की संगत परमेश्वर का रूप बना दी। भाई जोध की संगत ने गुरु की तांग पैदा कर दी। एक गुरसिख का होर जिक्र आता है कि एक गुरसिख की संगत की है, एक गुरसिख का जीवन देखिया। ध्यान देना, ये दो चीज़ां नोट करने वाली हैं। एक गुरसिख की संगत की है, एक का जीवन देखिया। क्योंकि गुरसिख का जीवन जिहड़ा है वो भी एक प्रचार बन जाता है। उच्चा सुच्चा जीवन है वो एक बिना बोलण तो प्रचार बन जाता है। जिवें संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा भंडरा वाले महापुरख वो कोई प्रचार तो करते नहीं सी, स्टेज ते कदे नहीं सी बोलते। किते फतेह बुला दी तो वध किते जिक्र नहीं मिलता ना कोई वीडियो। पर पता ही नहीं किन्ने परिवारां नूं उन्होंने गुरु साहब नाल जोड़िया बिना प्रचार करन। क्यों? उन्होंने जीवन ही इन्ना उच्चा हो गया कि बिना बोलण तो ही प्रचार हो रहा, जीवन ही प्रचार कर रहा है। जेड़े घर परिवार में चले जाना एक बार वचन कह देना कि गुरु वाले बन जाओ, कभी किसी परिवार ने मना नहीं किया भी असीं नहीं बन। एक वचन ही कहना, ये जीवन की खेड है। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ। एक गुरसिख का जीवन वेख्या भाई लहणे ने, वो भी जिक्र कर देवा कि भाई लहणे की दुकान पर आ गया भाई शीहा। ये भी गुरु नानक साहब का सिख सी, बड़ा गरीब सी घरों। वो समा सी जदों पैसे पैसे की कदर होंदी, पैसे पैसे की चीज़ भी मिल जाती सी।
ਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ 3 ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੇ ਆਟਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦੇ ਦੇਵਾਂ 2 ਬੁੱਕ ਆਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਆਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਬੁੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2 ਬੁੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਏ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਪਾਏ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਕ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਚੋਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ, 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਨੇ ਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ? 4 ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 4 ਹਿੱਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾਓ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛਕਾ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਹੋਰ ਛਕਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਛਕਾ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਛਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਕ
इतिहासकार लिखते हैं कि भाई लहणे ने दूरों ही भाई शीहे नूं मत्था टेक दिता है कि धन है तू गुरसिखा। फिर सोचा मन विच कि जेड़े सिख दा इन्ना उच्चा जीवन है उहदे गुरु दा किड्डा वड्डा जीवन होवे, गुरु किड्डा महान होवे। क्योंकि जदों सिख दा जीवन हुंदा है कि वो गुरु नाल जुड़दा है। सिख चंगे कर्म करे कि गुरु की वडियाई हुंदी है, सिख माड़ा कर्म करे तो वह भी गुरु नाल जुड़ जाता है। उदों भी आपां कहने वेखो गुरु का सिख की कर रहा, गुरु शब्द नाल ही रहेगा, वो दूर नहीं होता। ध्यान देना, ये दो घटनावां भाई लहणे दे जीवन विच वरदियां ने ते गुरमुखो गुरसिख दी संगत ने, गुरमुख दे जीवन ने इन्नी को प्रेरणा दी है कि भाई लहणा चल करके करतारपुर साहिब गुरु नानक के चरणों में गया ते गुरु नानक के चरणों में गुरसिखां दी संगत लैकर के गई है। आदि गुरु नानक साहिब दी संगत की महान सेवा की धन गुरु नानक साहिब जी दे मुख तो जेड़ा भी वचन उचारण होया भाई लहणे ने हर वचन मन्निया। मैनूं इक वचन चेते आ गया, छेवें पातशाह वेले भी सिखां ने वचन कीता सी कि धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं महाराज कि सब तो वड्डा सिख किहड़ा होया। महाराज कहंदे भाई सिख तां सारे वड्डे ने, कोई उच्चा नीवा नहीं, सारे गुरु दे प्यारे। संगत ने आख्या नहीं महाराज फिर भी दसो। महाराज कहंदे नहीं भाई सारे सिख इक्को जिहे नहीं, वड्डा छोटा कौन, सारे गुरु दे प्यारे ने। पर संगत ने खड़ा ही कीता, महाराज नहीं दसो फिर भी किरपा करो। तां पातशाह कहंदे ने जे मैनूं पुछदे हो सब तो वड्डा सिख जोड़ा होया तां महाराज कहंदे सब तो वड्डे सिख होए ने भाई लहणा जी, गुरु अंगद देव जी। उन्हां वर्गा सिख कोई नहीं गा, कोई ऐसा वचन नहीं कि जेड़ा गुरु नानक साहिब दी रसना तो निकलिया होवे ते भाई लहणे ने ना मन्निया होवे। हर वचन नूं मन्निया है, कमाया है। सिखां दी संगत गुरु कोल लैके आई है ते गुरु दी संगत ने भाई लहणे नूं गुरु अंगद बना दिता। ये सिद्धांत साडे सामने आ गया कि सिख दी संगत गुरु को लैके आउंदी है ते गुरु दी संगत रब दा रूप बना दिंदी है। भाई गुरदास जी लिखते ने थापिया लहणा जीव दे गुरियाई सिर छतर फराया, ज्योति जोत मलाए कै सतगुर नानक रूप वटाया। कहंदे अपने शरीर दे हुंदियां गुरु नानक साहिब ने भाई लहणे नूं गुरु अंगद बनाया है आते जोत अपनी विच टिका करके जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो, तत स्यों तत मिलायो। इस गुरु नानक साहिब तो अंगद बने ने आते जोत जोत विच टिका देना कीती है, भाव भाई लहणे दे अंदर टिका देना कीती है। सिर्फ कहंदे जोत टिकाई है ते अगला वचन है सतगुर नानक रूप वटाया। धन गुरु नानक साहिब ने अपने शरीर का रूप वटाया है, बाकी कोई फर्क नहीं पिया। बाकी तो जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, जोत भी ओही है जुगती भी ओही है, केवल ते केवल काया बदली है, शरीर बदले है। गुरसिख दी संगत गुरु को लैके जाती है ते गुरु दी संगत रब दा रूप बनाती। जिवें भाई लहणे नूं गुरसिखां दी संगत सतगुरु नानक साहिब दे चरनां विच लै गई ते सतगुरु नानक साहिब दी संगत ने भाई लहणे नूं गुरु अंगद देव परमेश्वर दा सरगुण स्वरूप बना दिता है। इस करके पावन बाणी ने गुरसिख दा जीवन लिखिया है। पावन गुरबाणी दा वचन है ओह हर मार्ग आप चलदा होरना नो हर मार्ग पाए। गुरसिख वो है जिहड़ा आप गुरु के मार्ग पे चलता है ते होरना नूं भी गुरु के मार्ग पे चलण की प्रेरणा दिंदा। अखीरला एक शब्द कह के मैं समाप्ति करांगा। पावन गुरबाणी दे विच गुरसिख दी संगत करन दा पातशाह ने एक बड़ा सुंदर उपदेश बख्शिश कीता है। सोही राग दे अंदर 3 शब्द ने, 2 शब्द ने गुरु नानक साहिब दे, एक शब्द है धन गुरु अर्जन देव पातशाह ते तिन्ना शब्दां दे वखरे वखरे नां रखे ने महाराज। एक शब्द का नां रखिया कुचजी, एक शब्द का नां रखिया सुचजी। कुचजी का अर्थ हुंदा जिन्हों कोई चज ना होवे। आपां सारे जाणदे कई बार कई वचन कह दिंदे कि फलाने दी नूं फलाने दी धी तां कुचजी आ, उहनूं कोई चज दा काम करना नहीं।
सुचज्जी का अर्थ हुंदा जिहड़ी चज वाली होवे। कई बार ये वचन बोलिया जाता कि फलाने की नौं ते बड़ी सुचज्जी है, सारे काम बड़े सुचज्जे ढंग नाल करदी, फलाने की धी बड़ी सुचज्जी। कुचज्जी ते सुचज्जी ये दो शब्द गुरु नानक शब्द ने, पर तीसरा शब्द जिहड़ा गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने लिखिया है, उस शब्द का नाम रखिया गुणवंती। ध्यान दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ इस निव निव लागो पाए जी। जो भी गुरु का प्यारा गुरसिख दिसदा है, मैं तिस दे न्यो न्यो करके चरनी लगदा। अज ते कई बार इस गल ते भी बड़ा किंतु परंतु हो जाता है कि चरनी हथ क्यों ला दिता। नहीं गुरमुखो, जिहड़े बंदगी वाले हुंदे उन्हां दे चरनी हथ लग भी जावे तो कोई पाप नहीं हुंदा, क्योंकि गुरबाणी विच लिखिया है कि तिस गुरसिख काऊं खाओ सदा नमस्कारी, जो गुर कै भाणै गुर सिख चलिया। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਇਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਿਉ ਨਿਉ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਲਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਪੀੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਲਾਏ ਜੀਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਣਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਣਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ। ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ मेरा मन अणत न काहू जाए जियो, एहो मन तैं तू देवसा। गुरसिखा मैं अपना मन भी तैनू देना वा, एहो मन तैं तू देवसा, मैं मार्ग तेह बताए जियो, मैनू तू मार्ग दस देना कर। क्योंकि आपां मार्ग की गल कर रहे हैं जिहड़ा गुरु नानक साहब ने चुना, वो मार्ग मैनू दस देना कर। मैं मार्ग देह बताए जियो, हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं बड़ी दूरों चल के है। इत्थे दूरी ये नहीं गी कि जिवें इंडिया तो चल गए या किसी दूजे शहर तो चल गए हैं। इत्थे दूरी है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल के देह सजरिया। दूरी है कि जूना विचों भड़कदा आया। हाओ आया दूरों चल के, मैं बड़ी दूरों चल के आया, मैं तकी तो सरनाए दियो। सिखा मैं तेरी शरण तकी है, मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए दियो। मैं चित विच ये आस रख करके आया था कि गुरु के मिलाप तो बिना जिहड़ा दुख है वो गुरु का मिलाप करा करके तू मेरा सारा दुख जिहड़ा वो गवा देवेगा, दूर कर देवेगा। मैनू भी वो मार्ग दस। जदों ये तांग रखण वाला सिख पूर्ण गुरसिख नूं बेनती करदा है तां अगों फिर पूर्ण गुरसिख बोलदा है। वो की कहंदा, अगले बचन पातशाह दी किरपा करके पूर्ण गुरसिख फिर सिक्ख्या दिंदा है। पूर्ण गुरसिख कहंदा है कि इत मार्ग चले भाईड़े, इस मार्ग ते चलना करें भरावा। भरा भरा है ना गुरसिख, ध्यान देना। इत मार्ग चलने भाईड़े मेरे भरावा, जे इस मार्ग ते चलना करें, जे गुरु नूं मिलना है ना इस मार्ग ते चलना पवेगा। किहड़े मार्ग ते चलना है?
दस गुरसिखा किवें चलना, किहड़े मार्ग ते चलना है। एक मार्ग चलने भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। इस मार्ग ते चलना पैना भरावा, जो गुरु कहंदा वो काम करना कर। जे गुरु नूं मिलना है, यही मार्ग है कि जो गुरु हुक्म करदा है उस हुक्म ते चलना कर। क्योंकि सिख दा कर्म है, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानहो, हर हर कथा निराली। सिख दा कर्म शक करना किंतु करना नहीं, जो गुरु कहंदा उहनूं भला करके मनना है। इत मार्ग चलने भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। जो गुरु कहंदा वो कर्म कर। तांग रखण वाला सिख कहंदा है कि गुर सिखा गुरु की कहंदा, दस ना मैं उस मार्ग पे चलना है, मैनू दस ते सही सतगुरु जी कहंदे की ने। तां वो गुरसिख अगों दसदा है, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जियो। सतगुरु जी कहंदे ने कि मन दी मत त्याग, पहला तू मन दी मत त्यागना करे ते जेड़ा दूजा भाव कि रब नूं छड्ड करके जेड़ा होर पासे दा प्रेम, वो परिवार दा भी हो सकदा, माया दा भी हो सकदा है, वहिमां भरमां दी भी हो सकदी, सारी चीज विच आ जाए। दूजा भाव त्यागी मन की मतड़ी, मन दी मत त्यागना करें, विसारे दूजा भाव जियो। गुरु परमेश्वर तो बिना छुट दूसरा प्रेम त्यागना करें, इउं पावह हर दर सावड़ा, नह लगै तती वाए वाओ जियो। पूर्ण गुरसिख कहंदा इउं पावह हर दर सावड़ा, सिखा इउं गुरु दा दर्शन होवेगा, इउं वाहिगुरु दा दर्शन होवेगा, इउं सतगुरु दा मिलाप होवेगा। कि जदों गुरु दा मिलाप हो गया, नह लगै तती वाओ जियो। फिर तती वाह नहीं गुरु लगन देवेगा, क्योंकि गुरसिख ने गुरसिख दी संगत करनी है। गुरसिख दी संगत जरूरी है, गुरु दी संगत भी जरूरी है। ध्यान देना, क्योंकि असीं रोज अरदास करते हैं। मैं समाप्ति करा, पावन बचन असीं रोज अरदास विच पढ़दे कि सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम चित आवे। वो प्यारे जिन्हां नूं वेख करके दर्शन होण, जिन्हां नूं वेख करके नाम चित आवे। आवे साहिब चित तेरियां भगतां डिठियां, मन की कटिया मैल साध संग गुठियां। अनेकां बचनों ने यह भी बचन पढ़ने, जिन्नी गुरमुख नाम सलाहिया, तिन्ना सब को कह साबास, तिन की संगत देहि प्रभ, मैं जाचक की अरदास। इस करके गुरमुखो ये मार्ग धन गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश किया सत संगत करन दा। जिथे आपां सतगुरां दी संगत करदे, ये भी सब तो उत्तम है, जरूरी है। उत्थे पूर्ण गुरसिखां दी जीवन वाले गुरसिखां दी संगत भी जरूरी है, क्योंकि गुरसिखां दी संगत गुरु कोल लैके आउंदी है, ते गुरु दी संगत सानू परमेश्वर दे विच लीन कर दिंदी है। सीमत समां समाप्त है, विचार नूं इत्थे संबोधदे हां ते इह बचन तल्ले बन लओ। भावें असीं किन्ना भी उच्चा जीवन बनाया है, चंगी गल है, वध तों वध सिमरन अभ्यासी हां, बाणी पढ़न वाले हां, पर जिन्ना चिर असीं संगत नहीं करते उन्ना चिर साडा पार उतारा नहीं हो सकता। पावन बाणी दा वचन है कि खोजत सुनी एह सोए, साध संगत बिन तरियो ना कोए। गुरु की संगत तो बगैर किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। सतगुरु की कृपा करन, ये सत संगत करन दा सुभाग समा सानू सदा वास्ते बख्शण। असीं नाम जपीए, बाणी पढ़ीए, सिमरन करिए, सत संगत करिए, गुरु वाले बन करके अपना जीवन सवारिए। इतनी हाजरी प्रवान करियो। समुचियां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा कोट धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। भुलां दी खिमा बख्शियो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुरजियो